In this class, we will discussing the new chapter, that is units and measurement. Students, I think all of you are well known about these two words, unit and measurement. So here, unit means it is the standard term used to express a given physical quantity. For example, here the length of the board is how much? Here generally we can say that the length of the board is 2 meter. Here we using the one term meter. That is nothing but a unit. For example, the mass of the chalk piece is 2 gram. Here we say that the mass is 2 gram, where gram is nothing but a unit. That means unit is nothing but it is a term, it's a standard term by which we can express the physical quantities like length, mass, time, velocity, acceleration. These are all the physical quantities. Those quantities are expressed by using a standard terms. Those standard terms are called units. Generally, where unit is nothing but a students, unit is nothing but a standard term by which a physical quantity is expressed. Unit is a standard term by which a physical quantity is expressed. For example, listen here. For example, we can say that the length of the board is 2 meter. For example, the length of the board is 2 meter is equal to the 2 meter, where meter is the one of the standard term, that is internationally accepted term, that by using that term we can express the length. Length is one of the physical quantity that is expressed by using the term, standard term. That standard term is an example for a unit. For example, meter is the example for the unit for length. Similarly, mass. You can take mass is one of the physical quantity. You can say the mass of any body is 4 kilograms. Where the mass is expressed by using one of the standard term, that is kilogram. That kilogram is the unit for the physical quantity mass. The length expressed in meter, mass is expressed in kilogram. Similarly, time is expressed in second, velocity is expressed in meter per second, volume is expressed in meter cube. These are all the units. That means generally we can say that units are the standard terms. For example, see here, meter, kilogram, second, meter per second. Those are all the standard terms. Those terms are used to express a physical quantity. ನೀವು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವನ್ನ ಆ ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು? ಯೂನಿಟ್ is nothing but a standard term by which, that means by using those terms we can express the physical quantity. For example, length is expressed in meter, therefore meter is the unit for length. Similarly, mass is expressed in kilogram, where kilogram is the unit for mass. Similarly, time is expressed in second, second is the unit for time. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್
ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಲೆಂತ್ಗೆ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. Length unit is standard term. By using that term, we can express the physical quantity. Quantity ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 4 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10, 2, 4 ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ by which a physical quantity is expressed. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, define unit. What is meant by unit ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಯೂನಿಟ್ is the standard term by which a physical quantity is expressed. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಜನರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜನರಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ 2 meters or 5 meters ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ 5 meter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? that is compared with the given physical quantity such as length ತಗೊಳ್ಳಿ is compared with the standard quantity or internationally accepted unit. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ comparison of a physical quantity with the standard quantity is called measurement. ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ 5 meter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 meter ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 1 meter ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 5 ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 5 times ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, 4 times ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 2 terms ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 2 terms ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ is a numerical value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದೇನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್. ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 terms ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1.5, 2, 5, 4 ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಲ್ವಾ? ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ a given physical quantity with standard quantity. With the standard quantity. ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by measurement? It is the process of comparison of a given physical quantity with a standard quantity. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು 1.5 ಮೀಟರ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯೂನಿಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? Next, we will discussing the physical quantity. Discussing about physical quantity. Students, physical quantities or quantity means any quantity. Physical quantity is one of the quantity which can be measurable. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು
ಏನು ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ a quantity which cannot be measurable or measured measure ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಭಾರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅರ್ಥವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬಹಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್, which cannot be measured, they are called non-physical quantities. ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹೌದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲವ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಈ ತರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಚಾರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ಯೂಟಿ ತಗೋಬಹುದು, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರಬಲ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್? ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವೇ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ which can be measurable is known as physical quantity. Is known as physical quantity. ಬಹಳ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ, ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರೇಬಲ್, ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇನೇನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಏರಿಯಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಫೋರ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ.
length, mass, time, area, volume, velocity, force, acceleration, electric current, density ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ types of physical quantities. Types of physical quantities. The physical quantity ಅಂದ್ರೆ measurable quantity ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the physical quantities are broadly classified into two types. They are fundamental physical quantities. First type is fundamental physical quantities. Second type is derived physical quantity. Fundamental ಮತ್ತೆ derived physical quantities ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. There are two types. Physical quantities are classified into two types. There are two types. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ಇವನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. These quantities are independent of any other physical quantity. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, these three are the fundamental. These three quantities are the fundamental physical quantities because these three quantities are independent quantities. They are not dependent on any other quantities. For example, length. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಲೆಂತ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಸ್ಟಿನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಮಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ತರ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, these three are the fundamental physical quantities. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they are independent on any other physical quantity. ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಕೇಳಬಹುದು, ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ನೀವು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. The physical quantities, the physical quantities, the physical quantities which are independent, the physical quantities which are independent of other physical quantities, other physical quantities are called fundamental
physical quantities. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಈ ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ನಾವು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಇವು ಮಾತ್ರನೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. 1 ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜನರಲಿ ನೀವು ಆಡಿನ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೂಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್, these quantities, these ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. these quantities are measured, these quantities are measured by using suitable measuring instruments. Suitable measuring instruments. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ತರ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will go for the second type, that is derived physical quantities. Second type ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ 2 ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ derived physical quantity or quantities. Derived physical quantities. Yes sir, derived means generally ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. derived means work time, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆ 3 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೆಲವಿದ್ದಾವೆ, 2 ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇದಾವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ
ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂದ. ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. The physical quantities which are derived ಅವರು obtained or ಅವನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು derived from ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ನು ತಗೋಬಹುದು. ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 1 2 ಇಲ್ಲ 3 ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ derived from one or more fundamental ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. The physical quantities which are derived from one or more fundamental physical quantity are called derived physical quantity. Derived physical quantities. Derived physical quantities na ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿರೈವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ area is the one of the physical quantities that is the derived physical quantity. Volume ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ, acceleration, force, etc. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ತರ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಇವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಪ್ಪ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಇದರ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆಂತ್ ನಾನು 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್.
ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಒಂದು ಲೆಂತ್, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಒಂದು ಲೆಂತ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 or more ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ. ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದೇ ತರ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ನೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಂತ್, L ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿರೈವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು, 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಲೆಂತ್. ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 2 ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L/T ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T, therefore it becomes L/T ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ 2 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂತು, ಏರಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಅದೇ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಬರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಈಗ ಮಾಸ್ ನಾವು ಎಂಬತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, L/T ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು, 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರೋದು, 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮುಗಿದಲ್ಲಿಗೆ ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಿರೈವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಪಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. These quantities are calculated. These quantities are calculated by using suitable formula. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಡಿರೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಬಹಳ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will meet in the next class, that is continuous. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.